Hello students, welcome to the online classes of Gyanmanjari Vidyapith Mahuva. We are discussing about subject account of standard 11. In this subject, we are discussing about chapter number 2 of part 1, that is dual effect and types of account. In last lecture, we have discussed about the different types of transaction, that is economic transaction and cash transaction. Cash transaction are of different types. That means cash transaction with assets, cash transaction with goods, cash transaction with services, and cash transaction with debtors and creditors. All these topics are been discussed in lecture number 1. Now let us start with second point, that is credit transaction in this lecture. Point number 2, credit transaction. Credit transaction means the transaction in which cash are not paid immediately. In future, we have to pay this cash of transaction done in today. Today we have done transaction and we will pay the cash after some times. That means after 15 days, 1 month or 2 months. That is called a credit period. After the completion of credit period, the payment has to be made. In this type of transaction, money is not paid immediately for purchase or sales transaction of assets, goods and services. આમાં કીધું કે આ મેથડમાં કે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કેશ ઇમિડિયેટલી પેડ કરવામાં આવતું નથી. ભલે એ ટ્રાન્ઝેક્શન સેલ્સ હોય, પરચેઝ હોય, એસેટનું હોય, ગુડ્સનું હોય કે પછી સર્વિસીસનું હોય, એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આમાં ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કેશ ઇમિડિયેટલી પે કરવામાં નથી આવતું. મની ફોર ધોઝ પરચેઝ સેલ્સ ઇઝ ટુ બી મેડ ઇન ફ્યુચર. ઇન ફ્યુચર મીન્સ after 1 month or after 2 months, this payment has to be done. However, exchange of assets, goods and service is made in present. But the exchange of goods એટલે કે અહીંયા આજે આપણે ગુડ્સનું એક્સચેન્જ આજે કરશું, એસેટનું એક્સચેન્જ આજે કરશું, પેમેન્ટ છે એ થોડાક સમય પછી કરવામાં આવશે. એકાઉન્ટ્સ આર સેટલ્ડ ઇન ફ્યુચર. ફ્યુચરમાં એકાઉન્ટ સેટલ થાય મતલબ એનું પેમેન્ટ, જે કાંઈ પેમેન્ટ આવશે એ ફ્યુચરમાં આવશે, આજે આવશે નહીં. ફ્રોમ this the transaction relation of debtors creditors come into existence. આ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શનથી ડેટર્સ અને ક્રેડિટર્સનું રિલેશન ક્રિએટ થાય. વાય? બિકોઝ maybe we have to pay the amount after some period or maybe we have to receive the amount after some period. So debtors creditor relation will be come into existence. In brief, purchase sales of assets, goods, service are made in present, but their money is payable or receivable in future. એટલે કે આપણે કાં કોઈ એસેટનું પરચેસ કરીએ, કાં કોઈ એસેટનો સેલ્સ કરીએ તો કાં એના પૈસા અત્યારે નહીં મળે, એના પૈસા ક્યાં ફ્યુચરમાં મળશે, કાં એના પૈસા આપણે ફ્યુચરમાં પે કરવા પડશે. These transactions are recognized as credit transaction. The transaction in which cash is not paid or received immediately, but it will be received or paid in future. That is called credit transaction. Example, goods worth of rupees 4,000 is sold to Kalpana on credit. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કલ્પનાને ગુડ્સ સોલ્ડ કરીએ છીએ 4,000નું ક્રેડિટ ઉપર, મતલબ બાકીમાં એટલે કે ઉધારમાં. કલ્પના બીકમ ડેટર્સ ઓફ બિઝનેસ, એટલે કલ્પના બિઝનેસ માટે ડેટર્સ બની જાય. શું કામ ડેટર્સ? કારણ કે કલ્પના પાસેથી પૈસા લેવાના છે, એટલા માટે કલ્પના બિઝનેસ માટે ડેટર્સ છે. એન્ડ બિઝનેસ બીકમ ક્રેડિટર ફોર કલ્પના, અને કલ્પના માટે
બિઝનેસ ક્રેડિટર બનશે, કારણ કે કલ્પનાને પૈસા આપવાના છે અને બિઝનેસને પૈસા લેવાના છે. એટલે કલ્પના માટે બિઝનેસ છે એ ક્રેડિટર થાય અને બિઝનેસ માટે કલ્પના છે એ ડેટર્સ થાય. Goods worth of ₹6,000 is purchased from Deepika on credit. Deepika become creditor of business. Business become debtors for Deepika. હવે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ આપણે દીપિકા પાસેથી 6,000નો ગુડ્સ પરચેસ કર્યું. જો 6,000નો ગુડ્સ આપણે પરચેસ કરીએ તો એ 6,000 આપણે ફ્યુચરમાં દીપિકાને પે કરવા પડશે. એટલે જો આપણે દીપિકાને પે કરવાના થતા હોય તો દીપિકા બિઝનેસ માટે ક્રેડિટર થાય, બિઝનેસમાંથી એને પૈસા પે કરવાના છે. એટલે દીપિકા બિઝનેસ માટે ક્રેડિટર થાય અને બિઝનેસ છે એ દીપિકા માટે ડેટર્સ થશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. નાવ થર્ડ વન ઇઝ અધર ટ્રાન્ઝેક્શન. Other transaction means these types of transaction are not cash transaction or not an credit transaction. Other transaction એટલે એવા ટ્રાન્ઝેક્શન જે કેશમાં પણ નથી અને ક્રેડિટમાં પણ નથી. મતલબ એવું કહેવાય કે એમાંથી ટુ ઇફેક્ટ્સ નથી પડતી, એવું કહેવાય કે એક વસ્તુ સામે આવે તો બીજી વસ્તુ કંઈક જાય, એવું આમાં થતું નથી. લેટ અસ સી અબાઉટ ધેટ. The transaction that do not fall in the above mentioned two types are special transaction. Above two means it is not a cash transaction and it is not a credit transaction. These are neither cash nor credit transaction. These are special transaction. These transactions are recorded in the books and these types of special transaction are also recorded in the books. Example, goods destroyed in accident. Goods destroyed in accident means કંઈક આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં એક્સિડન્ટ થાય તો એ ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ થાય, ઓર બિઝનેસના કે ગોડાઉનમાં કોઈ એક્સિડન્ટ થાય, મતલબ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયર, લોસ બાય થેફ્ટ. તો આ રીતે જે કંઈ થાય, ચોરી થઈ જાય કે આગમાં બળી જાય, આવું કાંઈ થાય તો આ બધા સ્પેશિયલ ટાઈપ્સ કહેવાય અને એ પણ રેકોર્ડ કરે, કારણ કે આનાથી બિઝનેસને લોસ જાય છે. કોઈ પરચેઝ નથી કરતું, કોઈ સેલ્સ નથી, પણ આ ડિસ્ટ્રોયડ થવાથી આપણને એક લોસ જાય છે, એટલા માટે આ લોસનું પણ રેકોર્ડ કરવો પડે. ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ ઇન એક્સિડન્ટ, theft of goods, goods given for donation, goods given for advertisement, assets turned defective or useless. Defective or useless એટલે એવી એસેટ કે જે હવે ફ્યુચરમાં કામ નહીં લાગે એને કહેવાય યુઝલેસ. એ ભલે રનિંગ કન્ડિશનમાં હોય પણ એ ફ્યુચરમાં નકામી થઈ જાય એટલે એને કહેવાય યુઝલેસ એસેટ્સ. So these are the three types of transactions and now let us see on the viewpoint of internal and external viewpoint. First one is internal transaction. Internal transaction. In certain transaction there is no need of other parties. એટલે એવા ટ્રાન્ઝેક્શન જેમાં કોઈ અધર પાર્ટી મતલબ સેકન્ડ પાર્ટી કે થર્ડ પાર્ટીની જરૂર નથી. બિઝનેસની અંદર જ જે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એ બધા. ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન વુડ ટેક પ્લેસ વિધિન બિઝનેસ. બિઝનેસની અંદર જ આ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય. મતલબ એવો એનો મિનિંગ એવો પણ નહીં કે આપણા જે વર્કર હોય એની સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય કે આપણા જે કાંઈ એમ્પ્લોયી હોય એ બધા પરચેસ કરે, એ નહીં. એ સિવાય ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન આર રેકોર્ડેડ ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ. એક્ઝામ્પલ, ડેપ્રિસિએશન ઓફ એસેટ્સ,
લોસ ડ્યુ ટુ નેચરલ કેલામિટી એક્સેટ્રા, એવા ટ્રાન્ઝેક્શન જે બિઝનેસને ઇનડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરે, જેમાં કેશ કે કાંઈ થતું, કેશ જાતા પણ નથી, કેશ આવતા પણ નથી, પણ અમુક એવી એસેટ્સ હોય કે જે યુઝ કરવાથી એની વેલ્યુએશન ઘટે, એટલે એ આપણા માટે એક ટાઈપ્સ ઓફ લોસ થાય, કારણ કે જેટલામાં પરચેસ કર્યું હતું ફ્યુચરમાં એના એટલા આવશે નહીં. તો આવા બધા વેલ્યુ ડિક્રીઝ ટ્રાન્ઝેક્શન, પછી નેચરલ કેલામિટીઝ આવે એટલે બિઝનેસને લોસ જાય, બિઝનેસની એસેટ્સને નુકસાન થાય કે એને કાંઈ ઇફેક્ટ થાય. તો આવા બધા જે કાંઈ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બધા ટ્રાન્ઝેક્શનને ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે કાઉન્ટ કરવામાં આવે. ધીસ આર ઓલ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન બટ આર નોન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. આ બધા ઇકોનોમિક જ છે પણ એ નોન કેશ છે, એટલે કે કેશમાં આવા ટ્રાન્ઝેક્શન નથી થતા. એટલે મીન્સ એવો પણ નહીં કે કેશમાં, ક્રેડિટમાં પણ નહીં. આની અંદર કેશને કાંઈ ઇફેક્ટ નથી કરતી એમ કહેવાય, ફક્ત એની વેલ્યુએશન ઘટતી જાય છે. વન એક્ઝામ્પલ, મોબાઈલ આપણે જ્યારે પરચેસ કરીએ ત્યારે એનો રેટ 15,000 હોય. એ 15,000નો મોબાઈલ જ્યારે તમે યુઝ કરી અને 1 મંથ કે 2 મંથ પછી જો એને સોલ્ડ કરવા જાઓ તો એના 15,000 નહીં આવે, સપોઝ 14,000 આવે. તો જો 1,000 આ ડિક્રીઝ થયા, આ યુઝ કરવાથી મોબાઈલની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થઈ, જો આ કેશમાં ડિક્રીઝ નથી થયા. તો આવી જે કાંઈ એસેટ ઉપર પણ આવી જ ઇફેક્ટ બિઝનેસમાં થાય. તો આવી બધી ઇફેક્ટને ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે કાઉન્ટ કરવામાં આવે. નાઉ external transaction. These transactions are between business and other parties. These are economic transaction of business. External એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ થર્ડ પાર્ટી જ્યારે થતા હોય, આઉટ ઓફ ધ બિઝનેસની સિવાય, એટલે કે ઇન્ટરનલ સિવાય જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થાય એ બધા એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શન ગણવામાં આવે. These transactions are recorded in the books of account. Example, sale of goods to customer, payment of wage to worker, interest received from bank, amount paid for insurance premium, purchase of machinery, cash deposit in bank, etc. આ બધા જ ટોપિક જે હતા એ બધાને આપણે એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે. નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. Non-economic transaction. In the books of account of business, only economic transaction of business are recorded. As we have studied earlier that in the books which we are preparing in the form, in this book only economic transaction, means the transaction which are measured in terms of money, only that types of transaction are recorded. That means the transaction which cannot be measured in money are not recorded in the books. Non-economic transaction are not recorded in the books. There is no significance of non-economic transaction in accounting. એટલે એકાઉન્ટિંગમાં નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનનો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, કારણ કે એને આપણે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મનીમાં મેજર કરી શકાય નહીં. ડેફિનેશન: non-economic transaction are those transaction whose value cannot be measured in terms of money. જે ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે મનીમાં મેજર ન કરી શકાય, પૈસામાં માપી ન શકાય, એવા ટ્રાન્ઝેક્શનને નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ, એન ઓર્ડર ઇઝ રિસીવ્ડ ટુ સપ્લાય ગુડ્સ આફ્ટર 1 month. એક ઓર્ડર આપ્યો છે કે ભાઈ 1 મહિના પછી આટલું ગુડ્સ સપ્લાય કરવાનું છે. મીન્સ કે આજે ઇન પ્રેઝન્ટ ગુડ્સને સપ્લાય નથી કર્યું, કેશ પણ નથી આવ્યું, તો જ્યારે કાંઈ આવી ઇફેક્ટ ન પડે તો એ બધા કેવા કહેવાય? નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓર્ડર આપવો, મીટિંગ કરવી, ડિસાઇડ કરવું કે ભાઈ મારે આ એસેટ
પરચેસ કરવી છે એવું હું ડિસાઇડ કરું તો એ નોન ઇકોનોમિક થાય, કારણ કે ડિસાઇડ કરવાથી કાંઈ આપણી પાસે આવશે પણ નહીં, કાંઈ આપણી પાસેથી જશે પણ નહીં. તો આવા દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એ બધા કહેવાય નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. સો familiarity with economic transaction and non-economic transaction provide simplicity in the writing of account. તો આના કારણે આપણને એકાઉન્ટ રેકોર્ડ કરવામાં, એન્ટ્રી રેકોર્ડ કરવામાં ઇઝી રહે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિક છે એ રેકોર્ડ થાય, જે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિક નથી એ રેકોર્ડ ન થાય. Now let us study about this economic and non-economic transaction in terms of a transaction and in a which transaction are recorded, that means which transaction are economic and which transaction are non-economic. We will study in example 1. Let us see that. Describe whether the following transaction are economic or non-economic transaction and clarify the reason for it. એટલે અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ 1માં એવું કીધું કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન આપ્યા છે 11 ટ્રાન્ઝેક્શન, એ 11 ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આપણે ક્લેસિફાય કરવાના છે કે કયા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ઇકોનોમિક છે અને કયા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ નોન ઇકોનોમિક છે. એ આપણે અહીંયા ક્લેરિફાય કે ક્લાસિફાય કરવાનું છે. એનું એગેન આપણે એક રિપીટ કરીએ કે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર શું હોય તો કે તમે કાંઈ પરચેસ કર્યું હોય, તમે કાંઈ સેલ્સ કર્યું હોય, તમે કાંઈ પેમેન્ટ કર્યું હોય, તમે કાંઈ એમાઉન્ટ રિસીવ કરી હોય, કોઈ એક્સપેન્સીસ હોય, કોઈ ઇન્કમ હોય, તો આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ઇકોનોમિક કહેવાય. એની સામે કોઈએ ઓર્ડર આપ્યો હોય, કોઈએ ડિસાઇડ કર્યું હોય પરચેસ કરવાનું, કોઈએ પ્લાનિંગ કર્યું હોય પરચેસ કરવાનું, તો આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કેવા છે નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કંઈક આવે અથવા કંઈક જાય, મતલબ કાં ગુડ્સ આવતું હોય, કાં કેશ આવતું હોય, ઓર કાં ગુડ્સ જાતું હોય, કાં કેશ જાતું હોય, તો એવા બધા ટ્રાન્ઝેક્શનને ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કાઉન્ટ કરવાનું. અને જેની અંદર કંઈ આવે પણ નહીં અને કંઈ જાય પણ નહીં, તો એવા ટ્રાન્ઝેક્શનને નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે કાઉન્ટ કરવાનું છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધીસ એક્ઝામ્પલ. એસેટ પરચેસ ફોર 10,000. સી એસેટ પરચેસ એટલે આપણે એક એસેટને પરચેસ કરીએ. પરચેસ કરીએ એટલે શું થાય તો કે આપણી પાસેથી પરચેસ કરો એટલે કેશ જાય અને પરચેસ આપણી પાસે આવી. જો આમાં કંઈક આવ્યું ને કંઈક ગયું તો એને કેવું કહેવાશે economic transaction. You can see on page number 27 on the table format that first transaction is called as economic transaction and reason is cash is paid against assets. Second one, asset purchase from Radha for 12,000 on credit. On credit means આપણે 12,000ની એસેટ પરચેસ કરી પણ પેમેન્ટ અત્યારે નથી થયું, પેમેન્ટ ફ્યુચરમાં થાય. તો અહીંયા જો પેમેન્ટ નથી થતું બટ એસેટ આપણી પાસે આવે છે ને, આપણે કંઈક આવે તો છે, ભલે પૈસા હમણાં નથી ગયા પણ એસેટ આવી એટલે કંઈક આવે અથવા કંઈક જાય એટલે એને કેવું કહેવાય ઇકોનોમિક transaction. So second one is also a economic transaction and reason is relation of debtors and creditors. Third one, asset sold for 20,000. 20,000 નું એસેટ સોલ્ડ કર્યું એટલે આપણી પાસે એસેટ સોલ્ડ કરો એટલે પૈસા આવશે અને આપણી પાસેથી એસેટ જાય. તો જો પૈસા આવ્યા એટલે એ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન અને લખ્યું છે કેશ ઇઝ રિસીવ્ડ એગેન્સ્ટ એસેટ્સ. તો જો આ રીતે ક્લાસિફાય કરતા જવાના કયું ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિક છે અને કયું ટ્રાન્ઝેક્શન નોન ઇકોનોમિક છે. ફોર્થ વન, એસેટ સોલ્ડ ટુ મીરા ઓન ક્રેડિટ ફોર 22,000. મીરાને આપણે એક એસેટ સોલ્ડ કરી ક્રેડિટમાં. ક્રેડિટમાં મતલબ એણે અત્યારે પૈસા નથી આપ્યા, એ પૈસા ફ્યુચરમાં આપશે એટલે પણ આપણે એને એસેટ તો સોલ્ડ કરી દીધી એટલે એસેટ આપણી પાસેથી ગઈ. તો એ માટે આપણે આને પણ કેવું કહેવાય ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન જ કહેવામાં
આવે. નાઉ ફિફ્થ વન, ₹8,000 પેડ ફોર વેજ. વેજ એટલે મજૂરી. તો મજૂરીના તમે 8,000 પે કર્યા. પે કરો એટલે તમારી પાસેથી કેશ ગયા. કેશ જાય કે કેશ આવે એટલે કેવું કહેવાય? ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. તો અહીંયા કેશ ગયા એટલે એ થશે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. સિક્સ્થ વન, 9,000 રિસીવ્ડ ફોર રેન્ટ. રેન્ટ એટલે ભાડું. રેન્ટના 9,000 આપણી પાસે આવ્યા એટલે કેશ આવી. કેશ આવી એટલે આને કેવું કહેવાય? ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. સેવન્થ વન, લાયબિલિટી ઓફ 15,000 ઇઝ સેટલ. સેટલ મતલબ પે કરી. જે 15,000 એક પર્સનને આપવાના હતા એ આપણે આપી દીધા. આપી દીધા એટલે એ પેમેન્ટ થયું. કેશ ગયા. કેશ ગયા એટલે એને પણ કહેવાય ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. એઇથ વન, રિસીવેબલ ઓફ 18,000 ઇઝ રિસીવ્ડ. રિસીવેબલ એટલે જે પૈસા આવવાના હતા એ. ઇઝ રિસીવ્ડ એટલે એ આવી ગયા. 18,000 આવ્યા એટલે આપણે કેશ કમ્સ ઇન કે કેશ આવ્યા. તો કેશ આવે એટલે કેવું થાય? ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. નાઇન્થ વન, એન ઓર્ડર ઇઝ રિસીવ્ડ ટુ સપ્લાય ગુડ્સ ઓફ ₹10,000. સપ્લાય એટલે ઓર્ડર આપ્યો છે કે 10,000નું ગુડ્સ તમે મોકલાવજો. ઓર્ડર જાઓ. જો અહીંયા કાંઈ મોકલાવ્યું પણ નથી અને અહીંયા કાંઈ કેશ આવ્યા પણ નથી. તો આનો મિનિંગ એ થયો કે અહીંયા કાંઈ આવ્યું પણ નથી, અહીંયા કાંઈ ગયું પણ નથી, ખાલી ઓર્ડર છે. ઓર્ડર જ આપ્યો. તો જ્યારે ઓર્ડર આપે ત્યારે એ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. તો અહીંયા જો એન્ટ્રી નંબર 9માં નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન થયું. ઇટ ઇઝ નાઇધર કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન નોર એસ્ટાબ્લિશિંગ રિલેશન ઓફ ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટ. એટલે કે કેશમાં પણ નથી થયું, ક્રેડિટમાં પણ નથી થયું. એટલે કેવું કહેવાય? નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. એ પ્લાનિંગ ઇઝ મેડ ટુ બાય વન એસેટ. 10th વન ઇઝ પ્લાનિંગ એટલે એક પ્લાન કર્યો છે કે મારે આ એસેટ પરચેસ કરવી છે. આ એસેટ પરચેસ નથી થઈ, હજી પ્લાન થયો છે અને આના સામે આપણે એને કેશ કાંઈ આપ્યા નથી. તો જો આમાંય કેશ આવ્યા નથી, કેશ ગયા નથી, એસેટ પણ નથી આવી એટલે આને પણ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવામાં આવે. 11th વન, ટુ એનહેન્સ સેલ્સ ફોર ડિસ્કશન એ મીટિંગ ઇઝ એરેન્જ વિથ સેલ્સમેન. એટલે આપણો બિઝનેસનો સેલ્સ વધારવા એક મીટિંગ એરેન્જ થઈ. તો જો મીટિંગ એરેન્જ થાય એટલે એમાં કાંઈ સેલ્સ થવાનું નથી, ખાલી ડિસ્કશન જ થશે. તો ડિસ્કશન કરવું એ નોન ઇકોનોમિક થાય. એમાં કેશ આવશે નહીં, કેશ જશે નહીં, ગુડ્સ આવશે નહીં, ગુડ્સ જશે નહીં. એટલે એ પણ કેવું થાય? નોન ઇકોનોમિક transaction. So these are the 11 transactions which are seen and we can see from that it is based on economic and non-economic transaction. કેવી રીતના ખબર પડે? તો કે જો કેશ આવતા હોય કે કેશ જાતા હોય, ગુડ્સ આવતી હોય કે ગુડ્સ જાતી હોય તો એ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન થાય. ઓર ક્રેડિટમાં પરચેસ કર્યું હોય કે ક્રેડિટમાં સેલ્સ કર્યું હોય તો એ પણ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. અને તમે ઓર્ડર્સ આપો, પ્લાન કરો કે મીટિંગ કરો તો એ બધું થાય નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. નાઉ નોટ ઇઝ ગિવન. લેટ અસ સી દેટ. To recognize economic transaction for the following two questions. When the answer of one question is yes, then respective transaction will be treated as economic transaction. જો આ અહીંયા બે ક્વેશ્ચન નીચે આપ્યા છે, બે ક્વેશ્ચનમાંથી એક ક્વેશ્ચનનો આન્સર યસ હોય તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન હશે અને બંને નો હોય તો એ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન હશે. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી નોન. ફર્સ્ટ વન, ઇઝ ધેર એની એક્સચેન્જ ઓફ કેશ. એટલે જો કેશ આવ્યા કે કેશ ગયા એવું કંઈ થયું. જો કેશ આવતા હોય અથવા કેશ જાતા હોય એવું થાય તો એ કેવું ટ્રાન્ઝેક્શન હશે? ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. એન્ડ સેકન્ડ, ડઝ ધ રિલેશન ઓફ ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટર કમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્ટ. મીન્સ ક્રેડિટ પરચેસ છે કે ક્રેડિટ સેલ છે એવું કાંઈ થતું હોય તો એને શું કહેવામાં આવે? ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. જો આ બેમાંથી કાંઈ ન થાય તો એને શું કહેવામાં આવે? નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. આફ્ટર હેવિંગ રેકગ્નાઇઝેશન ઓફ ઇકોનોમિક એન્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, the knowledge
of the cash and credit transaction is also important. So today we have discussed this point, economic and non-economic transaction, and example 1 is also discussed for economic and non-economic transaction. Next topic is cash transaction, and it will be discussed in the next chapter, next lecture. So now on today's base homework is you have to write all these transaction definition: credit transaction, other transaction, internal transaction, external transaction also we have discussed. Second one is also a external transaction, and after that we have discussed non-economic transaction. So all these 5 definitions you have to write one time, and also you have to write example number 1 times in a homework. Next topic will be discussed in the next lecture.